नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु गोटे नियारा प्रेम कहानी रिया और रमणकर आरंभ करवा। बंधन ए 7 जन्मर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। सब्सक्राइब करने को केबे भूलियोनी। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। समाज रे 3 प्रकार परिवार देखा जाय थाए। प्रथम धनी परिवार, सेमानकर अर्थर कोनोसी अभाव न थाए, सेमाने समाज रे भलरे चली पारंती। द्वितीयटी हैला गरीब, गरीब परिवारटी अन्यर साहाय्य मध्य ऊपर को उठी परिबो। समस्ते तांको गरीब बोली भाभी साहाय्य करने को आगे आसीबे। से भी साहाय्य नेबारे कुंठाबोध करिवे नाही। शेषर रहिले मध्यवित्त परिवार। एमाने ना काहाको साहाय्य मागी परिबे ना काहाठारु साहाय्य आनी परिबे। एमाने समाज रे मुंड टेकी चलिबा भारी कष्ट। सेथिपई कुआ जायछि जदी हेउछ धनी हुओ नहले पूरा गरीब होई रुह। ए मध्यवित्त परिवार हेले तुमे केउ कूलर हेबो नाही। सेई मध्यवित्त परिवार झिया होउछि रिया। रिया सेतेबेले उत्कल विश्वविद्यालयर एमए शेष वर्ष छात्री थिला। बापा तार स्वल्प वेतनभोगी केंद्रीय कर्मचारी थिले। सेई स्वल्प वेतन रे से रिया को ए पर्यंत पढ़ाइछंती। हठात फाइनल परीक्षा आउ 1 मास अछि। तार मुंड बिंधिबा आरंभ होला। ताको बहुत कष्ट हुए। सेई समय तार रमण को सह प्रथम देखा हला। कारण रमण जड़े फार्मासिस्ट थिले। जड़े दूर संपर्क अनुरोध रक्षा करी से आसीथिले रियांकर किछि टेस्ट करिया पई। से जेतेबेले प्रथम थर पई रिया को देखिथिले से मनरे भाबी नेइथिले जे मु एई झियो को निश्चय विवाह करिवि। कारण रमण प्रथम थर पई एक अजणा झियो सहित 1 घंटा धरी कथा होइथिले। से रियार ब्लड मध्य नै टेस्ट करिथिले। रिया से औषध को खाई संपूर्ण सुस्थ होइथिला। फाइनल परीक्षा मध्य देइथिला। भल रिजल्ट भी कला। से समय रिया और रमण उभय को भल पाउथिले। तापरे सेमाने 2 परिवार सम्मतिक्रमे विवाह बंधन रे आबद्ध होइथिले। रिया को सेतेबेले 21 वर्ष बयस आउ रमण को 29 वर्ष बयस। रियार पढ़ा समय केवल हॉस्टेल ही कटिथिला। से बाहात होइगला। तापरे केमिति कौन सासू घरे चलिबो एवं दैनंदिन जीवन किपरि अतिबाहित करिबो से विषय रे तार किछि भी धारणा नथिला। से मध्य एक मध्यवित्त परिवार रे बहु होइथिला। विवाह जेतेबेले करि सारिछि बहुर स्त्रीर आउ केते सबु भूमिका निर्वाह करबाकू तो पड़िबो। रिया सबुबेले भाबे केमिति स्त्री लोक माने लुगा पिंधि हातरे हाते चूड़ी पिंधि पुणी मुंडरे ओढ़ना देई काम करती के जानी। लुगा सफा कला बेले काले चूड़ी फाटी जीवनी तो। आज से नववधू साजिची रमण को घरर। रमण मध्य एक मध्यवित्त परिवार पुओ। तांको परिवार सासु ससुर और गोटिए दियर थांती। रियार सासु ससुर बहुत भल लोक। रियार ससुर मध्य जड़े सरकारी कर्मचारी थिले। रिया जेतेबेले विवाह करिथिला सेतेबेले से एते यौतुक नेइ नथिला। कारण से थिला मध्यवित्त परिवार स्वल्प वेतनभोगी बापांकर बड़ झियो। ता तलकू आउ 2-3टी भाई भौणी थिले। सेमाने भी बहुत छोट थिले। बापा किंतु रिया को योग्य करिथिले। जेतिकी तांकर सक्षम से सबको से बाहाघर बेले देइथिले। तापरे आरंभ होला रिया रमण को दाम्पत्य जीवन। रियार ससुर को तांका ऑफिस स्टाफ माने पचारथिले आपणको बहु कौन सबु यौतुक आनिछि। ससुर कहले मो बहु 1,30,000 टंका ता सहित अन्यान्य जिनिस मध्य आनिछि। से जेतेबेले आसी घरे एकथा कहिले। रिया कहिला बापा आपण तांको मिछ काहेकि कहिले। ससुर कहले ना रे माँ मु मिछ तो किछि कहिनी। तो बापा तते जेतिकी पाठ पढ़ेई छाड़ी छंती तार मूल्य तो केही देई परिबेनी। तथापि मु गोटिए आनुमानिक संख्या कहिदेली। रियार सासु ससुर तांको बहु नुहे तो झियो भली स्नेह करंती सत किंतु घरर सबु काम रिया को करिया को पड़ी थाए। रियार शाशुघर लोक सहर रे रुहंती। बाहागर समय रियार शाशुघर गाँरु किछि लोक आसीथिले। सेमानक मध्यने जणे बड़ जा हेबे। से 1 मास पर्यंत तांको घरे रहिले। रिया समस्त को यथोचित सम्मान दिए। से भाबुथिले रिया बोधे किछि काम जानि नथिबो। हॉस्टेल रे रहुथिला तो किंतु रिया सबु काम ठीक समय सुचारू रूपे संपादन करथुला। से रियार काम देखि आश्चर्य हो जाइथिले। जेतेबेले से गाँ को गले तांको समस्ते पचारले रमण स्त्री केमिति। से उत्तरे कहिथिले ताकू किछि कहिबाकू पड़िबो नाही। से सबु जानिछि।
ରମଣ ବି ରିୟାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରି ବାହା ହୋଇଛ ବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରି ବିବାହ କରିଛେ, ତେଣୁ ପରିବାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ମୋ ବୋଉ, ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ରିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲା। ସେ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଘର କାମରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଇଥାଏ। ତା'ର କାମ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଶାଶୁଘରର ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ବାପା କହିଥିଲେ, ମାରେ, ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଯେମିତି ତୋ ନାଁରେ ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳହ କରି ମୋ ପାଖକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବୁ, ସେ ସମୟରେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଦୁଇ କୂଳର ହିତକୁ ବଜାୟ ରଖି କାମ କରୁଥିବୁ। ବାପାଙ୍କର ଏହି କଥା ପଦକ ରିୟାର କାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବାଜି ଉଠୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଧରିନେଲା ଶାଶୁଘରେ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନେଇ କାମ କରିବ। କୌଣସି ଦିନ ଯେମିତି ତା ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଘରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ନିଜର ମାନମହତକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ସେ ସବୁ କାମ କରି ହିଁ ତା'ର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ। ରିୟାର ସ୍ୱାମୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଏତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ରିୟା ବାହାଘର 15 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ରିୟାର ଶାଶୁ ରମଣକୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ଆଣ। ରମଣ କହିଲା, ହଉ, ତୁମେ ରେଡ଼ି ହୁଅ, ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ରିୟା କହିଲା, ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧି ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବି ଯେ? ରମଣ କହିଲେ, ତୁମେ ପିନ୍ଧ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନହେଲେ ଆମ ଅଫିସରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଅଛି, ନାଁ ତା'ର ଗୌରୀ, ତାକୁ କହିବି, ସେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ। ତାପରେ ଯାହା ହେଉ। ଶାଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିୟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲା ରମଣ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ରମଣ କଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ। ରିୟାକୁ ବସେଇ ଦେଇ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ରମଣ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମ ଘରେ ରିୟା ଥାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଆସିଲେ ରିୟାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲାଇ ଆଣିବି। ତାପରେ ରମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସି ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ରିୟା ବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, କାରଣ ସେ ନୂଆ ବୋହୂ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, ଏତେ ରାତିରେ ନୂଆ ବୋହୂଟା ବୁଲୁଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ରିୟାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରିୟାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଯା ଜଣକ କହିଲେ, ତୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ପୂରାପୂରି ବୁଲି ଆସିଲୁ। ସେ କେମିତି ମାଉସୀଙ୍କର ଘରେ ବସି ବସି ଆସିଲା ସେ କଥା କହିଲା। ରମଣଙ୍କର ଏତେ ଭୁଲା ମନ ଯେ ରିୟାକୁ ବହୁବାର ଅଫିସରେ ବସେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଫିସରୁ ରିୟାକୁ ଆଣିଲେ। ରମଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ରିୟା, ରମଣ ଏତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ରାତି 12ଟାରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଜଣ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତି। ରିୟା ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବୋହୂ, ତ ତାକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଦିନେ ରିୟାକୁ ଏବଂ ରମଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। ରିୟା ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥାଏ, ଆଉ ରମଣକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର ବୋଲି କହି ହେଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରମଣ ରିୟାକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ରିୟା ଦେଖିଲା ରୋଗୀ ଜଣକର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ରମଣ ଯାଇ ସେ ରୋଗୀକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ। ରମଣ କହିଲେ, ଏ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିବା ବଡ଼ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବା ବଡ଼? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିୟା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ନା, ତୁମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖ, ମୋର ଘରକୁ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ରମଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଏକ ସାହାରା ସାଜିଥାନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ବୋଲି। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରମଣଙ୍କର ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ପର ସାଜିଥାନ୍ତି। ରାତି 12ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ସେମିତି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ବାହାଘର 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ରମଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେହେତୁ ଝିଅଟିଏ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ରମଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଝିଅ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯାଇ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ରିୟା, ରମଣଙ୍କ ବାହାଘର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଘରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଝିଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମଣ ମେଡ଼ିକାଲର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଆଣି ଦେଇଦେଲେ। ରମଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଆଣିଦେଲେ। ରିୟା ଆଉ ତା ଝିଅ ଲେବର ରୁମ୍ରେ ଥାନ୍ତି।
एपटे बाहर समस्तक मध्य प्रतिद्वंदिता चली किए प्रथमे झील को धरिब। रमण कहते मु तार पापा तेणु मु प्रथमे धरिबी। रिया सासू कहते मु तार जेजेमा से जन्म हवा पूर्वर ता माँ मोर दुई हाथ को जोरे भिड़ी धरी खंडिया खाबरा कर साराणी तेणु से जन्म हब बोली मु एते कष्ट सही सारे तेणु मु आग ताकू धरिबी। रमण को सान भाई कहते ए समस्ते शुण से भाउजों पेटरे थिला बेले तांकर जहा खाइबाकू इच्छा होइछि ताकू मु को जगारू आनी देइछि तेणु मु आग ताकू धरिबी। से समस्त को कहते समस्ते हाथ को भल करी धोई झील को धरिब नहेले तार इन्फेक्शन हो जिवो। रियार सान भाई कहला हो छाड़ आग मामू धरिदेले भल तेणु मु आग ताकू धरिबी। तापरे किछि समय परे रिया रमण को कन्यारत्न बाहर को बाहरिले। नर्साणी प्रथमे रिया ता सासू को झीलटी को धराई दे कहले माउसी आपण घर को माँ लक्ष्मी आसीछंती आमको सेई खुशी रे आम पाउनाटा दे दियंतु। रियार सासू कहले हाँ हाँ मु निश्चय देबी कही नर्स हाथ को 4000 टंका देले आउ कहले तुमे दुई जण 2,000 करी नहीं निज पई एक खुशी रे पोशाक आनिब आउ पिंधिब आउ मो नातुणी को आशीर्वाद देब। दुई जण नर्स खुशी होई झील को टिके गेल्हा करी चलीगले। जो मैंने आसुथांती झील को देखिया पई सेमानकु रमण को सान भाई खाली कहतांती समस्ते भलरे हाथ धोई झील को धर। से पूरा ता पाखरे जगी करी बसी थांती किए जदि ता गालरे हाथ टिके किए मारी देउथांती संगे संगे रमण को सान भाई बारण करुथांती। रियार माँ बापा मामू आउ सान भौणी आसी थांती झील को देखिया पई। ता मुह को देखी से काहा बड़ी होईची से विषय समस्ते मतामत दिया चलई थांती। एही समय डॉक्टर आसी रिया सह ता झील को देखी करी गले। जेहेतु रियार नॉर्मल डिलीवरी होईची तेणु मु ताकू काली डिस्चार्ज करदेवी। समस्तक मन खुशी जे कुनी झील काली ता लक्ष्मीवाद घरे पकईब। रमण रिया को कहले तुमको मोर आंतरिक धन्यवाद जे मते बापा हेबार सौभाग्य देल। रिया कहला मु भी माँ हेबार सौभाग्य पाई निजको धन्य मन करुछि। दुई जण जाक बापा माँ होई भारी खुशी थांती परस्पर भाबुथांती आज तांकर दाम्पत्य जीवन सार्थक होईची। मध्यवित्त परिवार रे दुई जण निजर दाम्पत्य रूपक गाड़ी को दुखरे सुखरे चलाइबा पई चेष्टा जारी रखिछंती। रिया झील जन्म परे झीर काम सहित घरर सबु काम को ठीक भावरे करुथाए। रमण भी तांक कामरे लागि थांती। रमण को सान भाई मध्य गोटिए कंपनी रे काम करुथांती। रिया ससुर पेंशन पाती सेथिरे तांक घर चले किंतु रमण घर पाई बहुत किछि करुथांती। रिया मध्य घर काम सहित प्राइवेट स्कूल रे चाकरी ता सहित पिलामानकु ट्यूशन मध्य करे। समस्तंकर अवदान रे घरर खर्च उठी थाए। एही समय भितरे सहर रे घर खंडे करिए बोली परिवार समस्त सदस्य कथबार्ता हेले। सेही समय रे रमण को सान भाई ओडिशा बाहर को चलीगले चाकरी करिया पई। घरे रमण तांको बापा माँ एवं स्त्री रिया ओ झील सहित थांती। घरर सबु दायित्व रमण को ऊपर रहिला। दुई जण स्वामी स्त्री सबु दायित्व को निर्वाह करुथुले ता सहित झील कथा मध्य बुझुथुले। रमण सहर मध्य निजर सीमित अर्थ को देखी जागा खंडिए किणिले। निजे एवं निजर परिवार समस्त सदस्यों सहयोग रे घर खंडिए कले। सेही घर खंडिक पई रमण बहुत कष्ट मध्य करिथिले। रिया मध्य तांकु आर्थिक शारीरिक और मानसिक भाव में बहुत साहाय्य करिथिला। सतरे भगवान रिया रमण को दाम्पत्य जीवन को ठीक भाव में चलाई थांती। सतरे प्रबाद अछि ना जेउ रुह को जेउ बता खंजी छंती परा दैव विधाता काहाकू काहा सहित रखिले परिवार ठीक रे चलिबो केवल से ईश्वर ही जानी थांती। एमिति किछि दिन गला परे रियार शरीर टिके असुस्थ होबाकू लागिला। एथिपाई परिवार समस्तक मन भारी दुख थाए किंतु रमण हार मानि न थांती। से रियार बहुत जत्न नहीं ताकू ठीक करैले। रियार जेमिति देह खराब हेउथाए भगवान देखिकी रमण को भली स्वामी सहित ताकू बांधी रखिचंती। रमण सबुबले रिया प्रति जत्नवान थांती। से सेतिकी रिया को सहयोग करुथिले बोली रिया सबुबले ठीक ठाक थाए। झील जेतेबेले 2-3 वर्षर होला रिया सेतेबेले एक ट्रेनिंग नेउथुला। सेईटा केवल रमण को पाई संभव होइथिला।
ରିୟାର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତା ଶାଶୁଘରେ ରହି ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ରିୟା ଘରେ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ରିୟାକୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରିୟା ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ରମଣ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାର ଟ୍ରେନିଂରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରମଣ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସହଯୋଗ ହିଁ ରିୟାକୁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଝିଅକୁ ବି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ରିୟା ଓ ରମଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିଗଲା। ରମଣ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଦିନରାତି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘରର ସବୁ କାମ ରିୟା କରେ। ଯାହା ହେଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଘର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ରିୟା ଓ ରମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇର କଥା। ସେ ସେତେବେଳକୁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଯେହେତୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରମଣ ଏବଂ ରିୟାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମଧ୍ୟ ରିୟା ଓ ରମଣଙ୍କୁ ଭାଇର ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମୂଳରୁ ଘର କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛ। ତେଣୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସାନ ଭାଇର କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେ ତ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର କର। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରିୟା ଆଉ ରମଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଘର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖୋଜିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ଏସବୁ କାମ ରିୟା ରମଣ ହିଁ ମିଶି କରିଥିଲେ। ଘରର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଘର କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରକୁ ଚଳାଇବା କେବଳ ମନ ମିଶିଲେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ରିୟା ଓ ରମଣ ଏହା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। ସେ ମନକୁ ମିଶାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସାଥୀ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନକର କଥା। ରମଣ ରୋଗୀ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କର ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଲାଗିଲା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସେ ପରିବାର ଭଲ ପାଇଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିୟା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସତରେ ରିୟା ରମଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଅସୁବିଧା ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯାଏ। ସତରେ ଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାର ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ସେଇଠି ହିଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ରିୟା ରମଣ ଉଭୟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ତ ପୁଣି ଜଣେ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରିୟା ରମଣ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି। ସେହି ପରିବାର ଖୁସି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସିନା ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ରମଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କାରଣ ରମଣ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିକରିଥାନ୍ତି। ଘର କେମିତି ଚଳିବ ତାର ଉପାୟ କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଘରେ କେମିତି କାହାକୁ ଚଳେଇବେ ସେ କଥା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥାଏ। ରିୟାଙ୍କର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ରିୟାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ରୁହନ୍ତି। ରିୟାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ସେ କିଛି ମାସ ରହି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଲେ। ତାପରେ ରିୟାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେହି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରିୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ରମଣ ଯେହେତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ରହି ଆଈଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏମିତି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁ କରୁ ଆଈଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ରମଣ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଈଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ରମଣ ଚାଲିଗଲେ ଆଈଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ରିୟା ଏପଟେ ତା'ର ସାନ ଭାଇ ସହ ଏକା ରହୁଥିଲା। ରମଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ସେ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ସେ ରହିଲା ପରେ ରମଣ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହୋଇଥାଏ। ରିୟା କିଛି ନ ଖାଇ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରୋଷେଇ କରି ରମଣକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ରମଣ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ରମଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଈ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ରିୟା ଓ ରମଣ ଏକଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ, କେବଳ ରମଣ ଓ ରିୟା ଖାଇନଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ଉପାସ ରହିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବାଟାକୁ ରିୟା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଈଙ୍କ ଘରେ। ରିୟାକୁ ଆଈ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଈ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଈ ମରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିୟା ହାତ ତିଆରି ଚାଉମିନ ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକା ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ସେ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସ ରହି ପାଳୁଛ। ଶୀତଦିନ ରାତି, ପୁଣି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ଚାରିଆଡ଼ ଆଲୋକିତ। ନା ଥାଏ ଡର, ନା ଲାଗୁଥାଏ ଭୟ। ଆଈ ସବୁବେଳେ ରିୟାକୁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୋ ଶାଶୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ସେ କିଛି ଜାଣେନି। ତୋତେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି, ତୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ରିୟା କହିଲା, ଆଈ ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ଅଛି, ମାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ତ ଗଲେ ଯେ ଗଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଈଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖି ରିୟାର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସେ ସତ୍ୟକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କିଏ ସବୁ କାମ ସାରିକରି ଯିବ, ଆଉ କିଏ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ରାତିରେ ଆଈଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ରିୟା ରମଣ କ'ଣ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେଲେ। ସେ ରାତିରେ କାହାକୁ ନିଦ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣୁଥାନ୍ତି। ଆଈ ମରିଯାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଘରଟା ମଲାଘର ପରି ଲାଗୁନଥାଏ, ଯେମିତି ବାହାଘର ଘର ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ରିୟା, ରମଣ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଦିଅର ସମସ୍ତେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ଆଈଙ୍କର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ଆଈଙ୍କ ଘରୁ ନିଜ ଘରକୁ ରିୟା, ରମଣ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଦିଅର ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ଆଈଙ୍କ ବିନା ପୁରା ଅଧୁରା ଥାଏ। ରିୟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ କଟେଇଥିବା ସେହି ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଈ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ କାମ କରି ବେଶୀ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଈ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ରଖି ରିୟାକୁ ଆଉଁଶୁଥିବେ। ରିୟାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରିୟାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୋ ଶାଶୁର ମା ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ତୁ କେବେ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ରିୟା କହିଲା, ଆଈ ଆମ ଘରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ସେଇ ଦିନ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିୟା ତା'ର ଶାଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଯେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଯତ୍ନବାନ ରହିଛି, ଆଗକୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ରିୟା ରମଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିୟା ଓ ପରିବାରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିୟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଏକ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତା ସହ ନିଜ ଘରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲା। ଏହି କାମ ସହ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା, ତା ସହିତ ତା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା। ସେ ତା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ତା'ର ଆଶାକୁ ସେମିତି ଧରି ରଖି କାମ କରୁଥାଏ ଯେ ତା ଆଶା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏମିତି ରିୟା ରମଣଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତୁଲାଉଥାନ୍ତି।
रिया पाई बहुत कॉलेज मध्य अध्यापिका कार्य करने पाई सुजोग आसीथिला किंतु दुर्भाग्यवशतः से केउठी हेले चाकरी करि पारु नथुला। ता पाई भगवान का दरबार आउ किछि सुजोग थिला। तेणु ए चाकरी गुड़िक बोधुए हेउ नथुला। मनुष्य निमित्त मात्र ईश्वर इच्छा बळी आसी ईश्वरंकर जहा बराद थिबो ताहा ही हेबो। ताहा तार उपयुक्त समय आसिले भी संभव हेबो। एमिति किछि दिन गला परे बहु दूररु एक सरकारी चाकरीर विज्ञप्ति से देखिला। घरे रिया काहाकू किछि न कही से चाकरी पाई फॉर्म फिलअप करी पकाए बोली भाबिला। भाबी भाबी से शेष तारीख रे फॉर्म टिकु तार सांग माने रिया कौन आगकू सरकारी चाकरी करि परिबो। रिया रमण का दाम्पत्य जीवन रे आगकू कौन सब घटिबो ताहा जानिबा एही कहानीर द्वितीय भाग रे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आ जदि भल लागिथाय सब्सक्राइब निश्चय करिवे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करंतु। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देइछि। कहानी सुनी सब्सक्राइब करिया केबे भूलनी। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।